Hello friends. In the last lecture, we have to discuss about processing n jobs through 3 machines. And now, in today's lecture, we have to discuss about processing n jobs through m machines. Let there be a n jobs, each of which is to be processed through m machines, say m1, m2 up to mm, in the order m1, m2, mm. The optimal solution to this problem can be obtained if either or both of the following conditions hold good. First condition, minimum of T1j greater or equal maximum of Tij, where j is equal to 2, 3 up to m minus 1, and or second condition, minimum of Tmj greater or equal to maximum of Tij, where j is equal to 2, 3 up to m minus 1. That is, the minimum processing time on machines M1 and M2 is as great as the maximum processing time on any of the remaining M-1 machines. એટલે કે મશીન 1 અને લાસ્ટ મશીન બંનેનો મિનિમમ લેવાનો છે અને બાકીના મશીનમાં મેક્સિમમ લેવાનો છે અને આ બે કન્ડિશન્સ ચેક કરવાની છે. If either or both these conditions hold good, then the steps of the algorithm can be summarized in the following steps. Now, step 1. Find minimum of T1j, minimum of Tmj, and maximum of Tij, and verify the above conditions. If either or both the condition mentions above hold, then go to step 2, otherwise the algorithm fails. Step 2. Convert M machines problem into a 2-machine problem by introducing two fictitious machines, say G and H, with corresponding processing times given by Tgj is equal to T1j plus T2j plus up to plus Tm minus 1j, where j is equal to 1, 2 up to n. That means processing time on n jobs on machine G is the sum of the processing times on machine M1, M2 up to m minus 1 j. And second, Thj is equal to T2j plus T3j plus up to plus Tmj, where j is equal to 1, 2 up to n. That means processing time on n jobs on machine H is the sum of the processing times on machines M2, M3 up to mn. Now, step 3. The new processing times so obtained can now be used for solving n jobs 2 machines. Equivalent sequencing problem with the prescribed ordering Hg in the same way as discussed earlier. Entry marks.
In addition to the conditions given in step 2, if T2j plus T3j plus up to Tm minus 1j is equal to k constant for all j is equal to 1, 2 up to m minus 1, then the optimal sequence can be obtained for n jobs and 2 machines m1 and mm in the order m1 mm as usual. Now 2. If T1j is equal to Tmj and Tgj is equal to Thj for all j is equal to 1, 2 up to n, then the total number of optimal sequences will be n and total minimum elapsed time in these cases would also be the same. And 3. The method prescribed above for solving n jobs and m machines sequencing problem is not a general method. It is applicable only to a certain problems where the minimum cost or time of processing the jobs through first and or last machines is more than or equal to the cost or time of processing the jobs through the remaining machines. Now, example. Find an optimal sequence for the following sequencing problems of 4 jobs and 5 machines where passing is not allowed. Its processing time in hours is given below. Here is the table. फोर जॉब्स છે અને 5 મશીન છે. પ્રોસેસિંગ ટાઈમ્સ આપેલા છે. ઓલ્સો ફાઇન્ડ ધી ટોટલ એલેપ્સ્ડ ટાઈમ. સોલ્વ કરીએ. ફર્સ્ટ મશીન અને લાસ્ટ મશીનમાં મિનિમમ લેવાનું છે. ફર્સ્ટ મશીનનો મિનિમમ 5 અને લાસ્ટ મશીનમાં મિનિમમ 6 છે. Here minimum of T M1J is equal to 5 is equal to T M1C and minimum of T M5J is equal to 6 is equal to T M5D. હવે બાકીના જે મશીન છે એમાંથી મેક્સિમમ લેવાનું છે. મશીન 2 માટે મેક્સિમમ 6 થશે. મશીન 3 માટે મેક્સિમમ 5 થશે. મશીન 4 માટે મેક્સિમમ 6 થશે. 6, 5, 6 respectively. Since the condition of minimum of T M5J greater or equal maximum of T M2J, T M3J, T M4J is satisfied. That means condition 2 is satisfied. Therefore, the given problem can be converted into a 4 jobs and 2 machines problems as G and H. The processing times of 4 jobs
denoted by TGJ and THJ on G and H respectively are as follows. જોબ એ માટે મશીન G is equal to 7 plus 5 plus 2 plus 3 is equal to 17 અને મશીન H is equal to 5 plus 2 plus 3 plus 9 is equal to 19. એ જ રીતે જોબ બી માટે મશીન G 6 plus 6 plus 4 plus 5 is equal to 21 અને મશીન H 6 plus 4 plus 5 plus 10 is equal to 25. એ જ રીતે મશીન C માટે અને મશીન D માટે પ્રોસેસિંગ ટાઈમ્સ આ પ્રમાણે મળશે. વેર TGJ is equal to summation I running from 1 to m-1 TIJ and THJ is equal to sigma I running from 2 to m TIJ. Now, using the optimal sequence algorithm, the following optimal sequence can be obtained. હવે સિક્વન્સ મેળવીશું. મશીન G અને મશીન H માં મિનિમમ જોબ ડીમાં છે, મશીન Hમાં 14, તો ઓપ્ટિમલ સિક્વન્સમાં ડી લાસ્ટમાં આવશે. એના પછીનો નેક્સ્ટ મિનિમમ 17 છે. 17 એ મશીન જીમાં છે, તો જોબ એ સિક્વન્સમાં ફર્સ્ટ ક્રમે આવશે. એના પછીનો નેક્સ્ટ મિનિમમ 20 છે. 20 એ મશીન જીમાં છે અને જોબ સીમાં છે, તો જોબ સી એ સેકન્ડ ક્રમે આવશે. અને એના પછીનો નેક્સ્ટ મિનિમમ 21 છે. 21 એ મશીન જીમાં છે, તો જોબ બી એ થર્ડ ક્રમે આવશે. હવે ટેબલ બનાવીશું. જોબ સિક્વન્સ, મશીન. અહીં આપણે એક વાત ધ્યાનમાં રાખીશું કે રકમમાં 5 મશીન્સ આપેલા છે, તો ઓપ્ટિમલ સિક્વન્સ બનાવવા માટે એને 2 મશીનમાં કન્વર્ટ કરીશું અને એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરવા માટે 5 મશીન લઈને એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીશું. હવે જોબ સિક્વન્સ
ACBD. Job sequence A. એમાં M1 મશીનમાં 7 છે, બીમાં 6, સીમાં 5 અને ડીમાં 8. તો જોબ સિક્વન્સ એમાં M1 મશીનમાં 7 છે, તો ટાઈમ ઇન ટાઈમ આઉટ, તો ટાઈમ ઇનમાં 0 અને ટાઈમ આઉટમાં 7. એના પછી જોબ સીમાં 5 છે. તો જોબ સીમાં M1 મશીન એ 7 કલાકે ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને ટાઈમ આઉટમાં +5 એટલે કે 12 થશે. એ જ રીતે જોબ બીમાં 12 અવર્સે ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને ટાઈમ આઉટમાં +6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 18. અને એ જ રીતે જોબ સિક્વન્સ ડીમાં 18 અવર્સે ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 26 અવર્સે ટાઈમ આઉટમાં આવશે. હવે એ જ રીતે M2 મશીન. જોબ એમાં M2 મશીન્સમાં 5 અવર્સ છે, તો 7 અવર્સે ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12 અવર્સ. હવે જોબ બીમાં 12 અવર્સે ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 16 એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. એ જ રીતે જોબ બીમાં 18 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને ટાઈમ આઉટમાં +6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 24 અવર્સ. અને જોબ ડીમાં 26 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 29 એ જોબ ડીમાં ટાઈમ આઉટમાં આવશે. એ જ રીતે M3 મશીન. તો જોબ સિક્વન્સ પ્રમાણે M3 મશીનમાં ટાઈમ ઇન અને ટાઈમ આઉટ એ આ પ્રમાણે થશે. 12 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 14 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. 16 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 21 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. 24 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 28 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. અને એ જ રીતે જોબ સિક્વન્સ ડીમાં 29 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 32 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. હવે M4 મશીન માટે પ્રોસેસિંગ ટાઈમ અહીં આપેલું છે. તો જોબ સિક્વન્સ એમાં 14 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 17 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. હવે M3 મશીન એ 21 અવર્સે એનું કામ પૂરું કરે છે, તો 21 અવર્સે M4 મશીન એ કામ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે.
તો 21 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 27 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. એ જ રીતે જોબ સિક્વન્સ બીમાં 28 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 33 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. અને જોબ સિક્વન્સ ડીમાં M4 મશીન એ 33 કલાકે એનું કામ પૂરું કરે છે અને જોબ સિક્વન્સ ડીમાં 33 અવર્સે કામ સ્ટાર્ટ કરવાનું ચાલુ કરે છે. તો 33 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 35 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. અને એ જ રીતે M5 મશીન માટે પ્રોસેસિંગ ટાઈમ અહીં આપેલો છે. તો 17 અવર્સ એ કામ પૂરું કરે છે M4 મશીન. તો M5 મશીન માટે 17 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +9 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 26 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. 27 અવર્સ એ મશીન M4 એ જોબ સિક્વન્સ સી માટે કામ પૂરું કરે છે. તો M5 મશીન માટે 27 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 35 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. એ જ રીતે જોબ સિક્વન્સ બીમાં 35 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. અને જોબ સિક્વન્સ ડી માટે 45 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 51 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. હવે ટોટલ elapsed ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 51 અવર્સ અને મશીન M1, M2, M3, M4 અને M5ના આઇડલ ટાઈમ આ પ્રમાણે થશે. Now, next example. Solve the following sequencing problem giving an optimal solution when passing is not allowed. અહીં જોબ A, B, C, D, E અને મશીન M1, M2, M3 અને M4 આપેલા છે. From the data of the problem, it is observed that મશીન M1 માટે મિનિમમ 9 છે, મશીન M4 માટે મિનિમમ 8 છે અને મશીન M2 અને M3 માટે મેક્સિમમ અનુક્રમે 6 અને 8 છે. Since both the condition minimum T M1J greater or equal to maximum T M2J T M3J અને minimum of T M4J greater or equal maximum T M2J T M3J અને જેની કિંમત છે 1, 2, 3, 4, 5. બંને કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈડ થાય છે. Therefore, the given problem can be converted into a 5 jobs 2 machine problem as G and H. Further, it may be noted that T M2J plus T M3J જોબ A માટે 4 + 6 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10, જોબ B માટે 7 + 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10,
જોબ સી માટે 5 + 5 = 10, જોબ ડી માટે 8 + 2 = 10 અને જોબ ઈ માટે 6 + 4 = 10. એ બધા માટે સમાન છે. A fixed constant for all j is equal to 1 to up to 5. Therefore, the given problem is reduced to a problem of solving 5 jobs through two machines M1 and M4 in the order M1, M4. This means machines M2 and M4 will have no effect on the optimality of the sequence. The processing time of 5 jobs on machines M1 and M4 is as follows. તો આ જોબ માટે M1 મશીન અને M4 મશીન એ બેને ધ્યાનમાં લેવાનું. M2 અને M3 મશીનને ધ્યાનમાં નહીં લેવાનું, બિકોઝ M2 + M3 દરેક જોબ માટે ઇક્વલ છે. જોબ A, B, C, D, E અને મશીન M1 નો પ્રોસેસિંગ ટાઈમ છે 11, જોબ બી માટે 13, જોબ સી માટે 9, જોબ ડી માટે 16 અને જોબ ઈ માટે 17. હવે મશીન M4 જોબ એ માટે 15, જોબ બી માટે 8, જોબ સી માટે 13, જોબ ડી માટે 9 અને જોબ ઈ માટે 11. Now, using the algorithm described earlier, the optimal sequence so obtained is as follows. આ સિક્વન્સ છે એ જોન્સન અલ્ગોરિધમ પ્રમાણે બનાવવાની છે. મશીન M1 અને M4માં મિનિમમ 8 છે. 8 એ મશીન M4માં છે, તો જોબ બી એ લાસ્ટ ક્રમે આવશે. એના પછીનો નેક્સ્ટ મિનિમમ 9 છે. 9 એ બે જગ્યાએ છે. જોબ સીમાં મશીન M1માં છે અને જોબ ડીમાં મશીન M4માં છે, તો જોબ સીમાં મશીન M1માં છે, તો સી એ ફર્સ્ટ ક્રમે આવશે અને જોબ ડીમાં મશીન M4માં 9 છે, તો જોબ ડી એ સેકન્ડ લાસ્ટ ક્રમે આવશે. હવે એના પછીનો નેક્સ્ટ મિનિમમ 11 છે. 11 એ મશીન M1માં એ જોબમાં છે, તો એ સેકન્ડ ક્રમે આવશે અને જોબ ઈમાં 11 એ મશીન M4માં છે, તો ઈ એ લાસ્ટ થર્ડ ક્રમે આવશે. હવે ઓપ્ટિમલ સિક્વન્સ મેળવી છે, તો ઓપ્ટિમલ સિક્વન્સ પ્રમાણે ટેબલ બનાવીશું. હવે ટેબલ બનાવીશું. ઓપ્ટિમલ સિક્વન્સમાં જોબ સી એ પ્રથમ ક્રમે છે. રકમમાં 4 મશીન છે, M1, M2, M3 અને M4. તો M1 મશીન એ 0 અવર્સે સ્ટાર્ટ થશે અને 0 + 9 = 9 અવર્સે એનું વર્ક પૂરું કરશે. તો M2 મશીન એ 9 અવર્સે વર્ક સ્ટાર્ટ કરશે અને +5 = 14 અવર્સે M2 માટે ટાઈમ આઉટ થશે. એ જ રીતે M3 મશીન માટે 14 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +5 = 19 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. M4 મશીન માટે 19 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +13 = 32 અવર્સ એ ટાઈમ
આઉટમાં આવશે. એ જ રીતે જોબ સિક્વન્સ એ, તો M1 મશીન માટે જોબ એ માટે 9 અવર્સે વર્ક સ્ટાર્ટ થશે અને 20 અવર્સે પૂરું થશે. M2 મશીન માટે 20 અવર્સે સ્ટાર્ટ થશે અને +4 = 24 અવર્સે વર્ક પૂરું થશે. M3 મશીન માટે 24 અવર્સે વર્ક સ્ટાર્ટ થશે અને +6 = 30 અવર્સે વર્ક પૂરું થશે. M4 મશીન માટે 30 અવર્સે વર્ક સ્ટાર્ટ થશે અને +15 = 45 અવર્સે વર્ક પૂરું થશે. જોબ ઈ માટે 20 અવર્સે ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને +17 = 37 અવર્સે ટાઈમ આઉટમાં આવશે. M2 મશીન માટે 37 અવર્સે ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 43 અવર્સે ટાઈમ આઉટમાં આવશે. M3 મશીન માટે 43 અવર્સે ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 47 અવર્સે ટાઈમ આઉટમાં આવશે. અને M4 મશીન માટે 47 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 58 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. જોબ ડી માટે 37 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 53 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. M2 મશીન માટે 53 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 55 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. M3 મશીન માટે 55 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 63 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. અને M4 મશીન માટે 63 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 72 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. અને જોબ બી માટે 53 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 66 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. M2 મશીન માટે 66 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 69 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. M3 મશીન માટે 69 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 76 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. અને M4 મશીન માટે 76 અવર્સ એ ટાઈમ ઇનમાં આવશે અને 84 અવર્સ એ ટાઈમ આઉટમાં આવશે. હવે total elapsed time corresponding to the optimal sequence is 84 hours. તો આ રીતે n જોબ m મશીનના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીશું.